प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दिए जे प्रभु आमान को सुंदर अवकाश देइछंती तांको सानिध्य मध्य आसीबा पई सेतने प्रभु को नाम स्तुति हो, प्रभु को नाम गौरव हो। परमेश्वर तांकर वाक्य सुनिबा पई दिन प्रतिदिन आमान को सहाय्य करथिबारु मो प्रभु को अशेष धन्यवाद दिए। प्रभु महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर सामान के प्रति सदय है कि प्रतिदिन आमाने प्रति प्रभात रे मानना पाइला भलिया प्रभु का वाक्य पाउछु। प्रिय भाई भौणी माने लॉकडाउन द्वारा तुम गुडे विषय हरइछु किंतु तार भितर गोटे भल विषय भी पाइछु। से परमेश्वर वाक्य प्रतिदिन आम पाइपुँ। आपण मैंने प्रतिदिन आम सहित जड़ित होथिबारु धन्यवाद दिए। आज जो मैंने जूम रे आम सहित अच्छा, यूट्यूब रे अच्छा, फेसबुक रे लाइव रे अच्छा, प्रत्येक को जीशु को नाम स्वागत जनाऊँगी। आज आपण मान सम्मुख में गोटे छोट वाक्यटे रखापी चाहे जहाद्वारा आपण मैंने बुझीपारे जे परमेश्वर वाक्य केते गुरुत्वपूर्ण अटे, परमेश्वर वाक्य आम केते जरूरी अटे, ताको अग्राधिकार देवा केते निहाती दरकार, परमेश्वर वाक्य को उपेक्षा कले कौन हुए से आज वाक्य मुझे चाहे। मुझे जहाँ कहूँ दयाकोरी आपण मैंने ध्यान सहित शुणवे, जब संभव हुए नोट डाउन करेंगे, बाइबल अंडरलाइन करेंगे, कारण युवाक बहुत जरूरी अटे। प्रिय भाई मैंने हुए तो आम अन्य मानकर कहारी कथा को अमान्य करुछु, से आमको मूल्य देवाई पड़ूना, कि परमेश्वर वाक्य जे केते से परमेश्वर पर वाक्य केते गुरुत्वपूर्ण से आप उपेक्षा करें नहीं। तो मस्त खोलतु आपण मैंने प्रथम सामुएल 2 पर्व तार 6 पद और 7 पद। प्रथम सामुएल 2 पर्व तार 6 और 7 पद। कौन लिखा जाउची दीटा पदरे? सदा प्रभु मृत्यु घटाती। के घटाती? जे जीवन रो अधिकारी, जीवन रो मालिक, से गोटे उद्देश्य रे जीवन दियंती आ से मृत्यु घटाती। से जदि फुल स्टॉप दे देले आउ ताको आउरी आगो को बढ़े हबन। तो प्रभु को समय पूर्व कहीं मरिबे नहीं। लिखा जाउची सदा प्रभु मृत्यु घटाती और सजीव करती। से जीवन नियंती और जीवन दियंती। से पाताल ओह्लाई आनती और ऊपर को उठाती। से कौन करती प्रिय भाई भौणी माने? से पाताल को ओह्लाई आनती और से ऊपर को उठाती, माने से उठाती और बसाती, से उन्नत करती और से नत करती। लिखा जाउची सदा प्रभु निर्धन करती और धनवान करती। सदा प्रभु कौन करती? निर्धन करती आउ धनवान करती। से नत करती, से मध्य उन्नत करती। ये बाइबल को अंडरलाइन करिथिबे। प्रभु जहाँ को उठाती ताको कहीं बसाई पारिबो नहीं, और प्रभु जहाँ को बसाती ताको कहीं उठै पारिबो नहीं। एक कथा मन रखि थांतु। हेले परमेश्वर जदि सब करि पारंती ताको कथा को मानिबा कथा ना नहीं। जदि प्रभु सब करती ताहले तांकर कथा को मु केमिति हेले भी मानिबार अछि। ताको कथा को मु उपेक्षा करि परिबिने, तिरस्कार करि परिबिने। किंतु एई दिन मान के देखुछु जे इवन तांको कथा को मानुनु, अन्य मानकर कथा को मानुछु, किंतु तांको कथा को मानुनु। जीसु काहे आसुचंती? जो माने तांको कथा को मान्य करिसंती, मर्यादा देइसंती, कथा अनुसार जीवन काटिसंती पुरस्कार देबा पय। आ जो कथा को उपेक्षा करिसंती, तिरस्कार करिसंती, अमान्य करिसंती, अन्यथा नैसंती, से मान को विचार कर दंड देबा पय। आ किछि भिन्नता नाही प्रिय माने। बाइबल कौन से धर्मर ग्रंथ नुहे, एटा परमेश्वर को वाक्य अटे। अखंडनीय वाक्य, अभ्रांत वाक्य, त्रुटि शून्य वाक्य, ता अटल अटे, ता नित्य स्थायी अटे, चिरस्थायी वाक्य अटे। और बाइबल कहीं लोप हो नहीं। देखिए पृथ्वी सारा अनेक लोक माने, राजा माने, मंत्री माने, शिल्पपति, धनी सम्रांत लोक माने बाइबल को लोप करने चाहिए, से लोप हो गले। बाइबल अच्छी, बाइबल कहीं रही जे परमेश्वर बाइबल अनुसार ही विचार करेंगे। जदि आमर कोर्ट रे कौन हुए, आमर लॉ हिसाब रे विचार हुए, दफा एतकी एतकी अनुसार, दफा सेतके सेतके अनुसार।
ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆ ଦଫା ଅନୁସାରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଲ। ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଲ ଦରକାର। ତ ଲ ବୁକ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଛି। ତ ବାଇବଲ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲ ବୁକ୍। এইটি ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ପଢିବେ ଗୋଟେ ପଦ, ହୋସେୟ ତାର 4 ପର୍ବ 6 ପଦ। ହୋସେୟ 4 ପର୍ବ 6 ପଦ। ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶୁ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛ, ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଯାଜକ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାସରିବାରୁ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପାସରି ପକାଇବା। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତଳ ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଯାଜକ ମାନେ କିଏ? ପରିବାର ମୁରବୀ ମାନେ। ସେମାନେ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି। ସେଇ କାଳର ଯାଜକ ଅଲଗା, ଏବେର ଯାଜକ କଣ? ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଘରର ପୁରୋହିତ, ମୁରବୀ, ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ। ତାଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ଆଣୁଛନ୍ତି। ବାପା ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିନାଶ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବାପା ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୁଅକୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦେଲି, ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ଲୋନ୍ କଲି, ଏଇଟା କଲି ସେଇଟା କଲି, ତଥାପି ମୋର ପୁଅର ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞା ଅଶାନ୍ତି ଛାଡୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ବାପା ବୁଣିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜି, ପୁଅଟା ଫଳ ପାଉଛି। ଏଜ ଏ ଫାଦର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାପା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଖାଲି ପରିଶ୍ରମ କରି ଉପାର୍ଜନ କରିବାଟା ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର କାମ। ମାର କାମ ଖାଲି ରୋଷେଇ କରିବାଟା ନୁହଁ। ପିଲାମାନେ ଖାଲି ପାଠ ପଢିବେ, ଚାକିରି କରିବେ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, ତା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। କୋଉ ଜ୍ଞାନ? ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବ ସକାଶେ। ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ତ ଅଛି। ଆମ ପିଲାମାନେ, ଛୁଆମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ କଣ ଆସେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପୋଗୋ କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସେ, ଡୋରିମନ୍ କୋଉଠି ଆସେ, ମୋଟୁ ପତଲୁ କୋଉଠି ଆସେ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଫେଭରେଟ ସିରିଏଲ କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ, ଦେ ନୋଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପଦ ପର୍ବ କୋଉଠି ଅଛି ଜଣା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆମକୁ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜଣା, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜଣା, ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ କେତେ ଜାଣିଛୁ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ବର୍ବାଦ ହୁଅନ୍ତି, ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ତୁମ୍ଭେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାସରିବାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପାସରି ପକାଇବା। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଏ ପାସରି ଗଲେ ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପାସରି ଗଲା ବଡ କଥା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କି, ସେଇଟା ବଡ ବିଷୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ এই ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅମାନ୍ୟ କଲେ କଣ ହୁଏ ଆମେ ସେଟା ଦେଖୁଛୁ। ଆଜି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ କେତୋଟି ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତା ସହିତ ଆଉ କେତେଟା ବଳକା ବିଷୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅମାନ୍ୟ କଲେ କଣ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଥାଉ, ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଉ। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବାଇବଲରେ ଗୁଡିଏ ରାଜା ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିଲା ପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ସେ ରାଜା କେମିତି ମରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖୋଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଜେରେମିୟା ତାର 36 ପର୍ବ 30 ପଦ। ଯେହେତୁ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋଆକିମ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦାଉଦର ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ତାହାର କେହି ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାହାର ପୁତ୍ର ଶରୀର ଦିନବେଳେ, ତାହାର ମୃତ ଶରୀର ଦିନବେଳେ ଖରାରେ ଓ ରାତ୍ରି ବେଳେ କାକରରେ ପକାଯିବ। କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଜଣେ ରାଜା କେମିତି ମରିବ? ମାରେ ଆଉ ଥରେ ପଢିଲୁ ସେଇଟା, ଟିକେ ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋଆକିମ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦାଉଦର ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ତାହାର କେହି ରହିବ ନାହିଁ, ଓ ତାହାର ମୃତ ଶରୀର ଦିନବେଳେ ଖରାରେ ଓ ରାତ୍ରିରେ କାକରରେ ପକା। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଗୋଟେ ରାଜା ମରିବ, ପୁଣି ତାର ବଂଶରେ କି ଆଉ ରାଜା ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି ଶେଷ ରାଜା, ତାର ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା। ସେ କଣ କରିବ? ସେ ମରିବ, ଠିକ ଅଛି, ମରିବାଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ମଲେ କଣ ହବ? ତାର ଶବ ଦିନ ବେଳେ ଖରାରେ
ଆଉ ରାତି ବେଳେ କାକରେ ପଡିକି ରହିବ, ମାନେ ଲାୱାରିସ୍ ଭଳିଆ ସେ ମରିବ। ତାର କେହି ତାର ଶବକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ସମାଧି ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ରାଜା ମରିବ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ବଂଶର ରାଜା, ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ରାଜା, ଯାହାକୁ ରାଜା କରି ବାଛିଛନ୍ତି, ସିଂହାସନରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ସେ କେମିତି ମରିବ। ତାର ବଂଶର ତ କେହି ରାଜା ରହିବେ ନାହିଁ। ତାର ଶବଟା ଦିନ ବେଳେ ଖରାରେ ଆଉ ରାତି ବେଳେ କାକରେ ପଡିକି ରହିବ। ଏମିତିକା କଣ ଭୁଲ କଲା, ତାକୁ ଟିକେ ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଯେରେମିୟା 22:68 ଟିକେ ପଢିବେ। ଏହେତୁ ହୋସିଆର ପୁତ୍ର ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋୟାକିମର ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ହାୟ ଆମ୍ଭର ଭାଇ ଅବା ହାୟ ଭଉଣୀ କହି ତାହା ପାଇଁ ବିଳାପ କରିବେ ନାହିଁ। ହାୟ ପ୍ରଭୁ ଅବା ହାୟ ତାଙ୍କର ମହିମା, ଏହା କହି ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଳାପ କରିବେ। ମାନେ କଣ, ତାର ଶବ ତ ଦିନ ବେଳେ ଖରାରେ, ରାତିରେ କାକରେ ପଡି ରହିବ। ତାପରେ ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ବି କେହି ଲୋକ ନଥିବେ। କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ଭାବି ଦେଖ, ଗୋଟେ ରାଜା ମରୁଛି, ରାଜା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଦେଶ ସାରା ଲୋକ ବାହାରିବା କଥା। ଇଭେନ ଆମ ସାଇ ଗଳିରେ କିଏ ମରିଲେ ବି 4 ଜଣ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଇଭେନ ଘର ଲୋକ ତ କାନ୍ଦନ୍ତି, ତାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି କାନ୍ଦିବେନି। ହାୟ ମୋର ଭାଇ ମରିଗଲା, ମୋର ଭଉଣୀ ମରିଗଲା ବୋଲି ବି କେହି କାନ୍ଦିବେନି ତା ପାଇଁ। ବୋଲେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ପରିସ୍ଥିତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବେଳେ ବେଳେ କେହି ମରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅତା ପତା ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ ବୋଲି କରି, କେହି କାନ୍ଦିବା ଲୋକ ନଥିବେ। ଶବ ତ ପଡି ରହିବ ଖରା ବେଳେ ଆଉ ରାତିରେ କାକରେ ପଡି ରହିବ, ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ। 19 ପଦ ବି ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ତାହାର କବର ଗଧର କବର ତୁଲ୍ୟ ହେବ, ସେ ଘୋଷଣା ପାଇ ଜେରୁସାଲେମର ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ପକାଯିବ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରିୟ, ଟିକେ ଏଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାର ଶବ ଦିନ ବେଳେ ଖରାରେ ରାତିରେ କାକରେ ପଡିକି ରହିବ, ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ଲୋକ ବି ନଥିବେ। ତାପରେ ତାର କବର ଗଧକୁ କବର ଦିଆଯାଏ, ଫପଡା ଯାଏ, ଆଉ ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ିକି ଜେରୁସାଲେମର ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ରାଜା ମରଣ। କାହିଁକି ଏମିତି ମରୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ କେତେଟା ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ, ତିରସ୍କାର କଲେ କଣ ହୁଏ, ତାର କେତେଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପଢିବେ, ଇଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେରେମିୟା ତାର 36 ପର୍ବ 22 ଆଉ 23। ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ମାସରେ ରାଜା ଶୀତକାଳ କ୍ଷେପଣର ଗୃହରେ ବସିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗ୍ନିପାତ୍ରରେ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥିଲା। ଅନନ୍ତର ଯିହୁଦୀ ପୁସ୍ତକରୁ 3-4 ପତ୍ର ପାଠ କଲା ଉତ୍ତାରେ ରାଜା କଲମାତ୍ର ସରେ ତାହା କାଟି ଅଗ୍ନିପାତ୍ରରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିରେ ତାହା ପକାଇ ଦେଲେ, ତହୁ ସେହି ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିରେ ସମୁଦାୟ ପୁସ୍ତକ ଭସ୍ମସାତ୍ ହେଲା। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଯେରେମିୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ ପତ୍ର, ଆଉ କହିଲେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ତମ ପାଇଁ ପତ୍ର, ପରମେଶ୍ୱର କିଛି ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତମର ରାଜତ୍ୱ ବିଷୟରେ, ତମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ, ତମର କିଙ୍ଗଡମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖୋଲିକି ପଢ ବୋଲି କହିବା କଥା ନା ନାହିଁ। ଇଏ କଣ କରୁଛି, ମୁଁ ତ ରାଜା, ମୋର ତ ନାଁ ତ ଜିହୋୟାକିମ। ଜିହୋୟାକିମର ଅର୍ଥ କଣ? ଜିହୋୟାକିମ, ସେ ଭାବୁଛି ମତେ ତ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା କରିଛନ୍ତି, କିଏ ମୋର କଣ କରି ପକାଇବ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ପଦବୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଆସିପାରିବନି, ଏଇଟା ଫାଇନାଲ କଥା। ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଦବୀ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବାହୁବଳ ବହୁତ ଅଛି, ଲୋକ ବଳ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ବଳ ଅଛି, ଧନ ବଳ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ କି? ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଇଏ ଲୋକଟା ଭାବୁଛି କଣ, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଆସିବ, କଣ କରିବ, ମତେ କିଏ କଣ କରି ପକାଇବ, ଏଇଟା ୟାର ଘମଣ୍ଡ।
ତ ଯେତେବେଳେ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଲା ବାକ୍ୟ, ସେଇ ସମୟରେ ଶୀତ ଦିନ ଥାଏ, ରାଜାମାନଙ୍କ ତ ଘର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଘର ଥାଏ। ଶୀତ ଦିନ ଗୋଟେ ଘରେ ରହିବେ, ବର୍ଷା ଦିନ ଗୋଟେ ଘରେ ରହିବେ, ଗରମ ଦିନ ଗୋଟେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଘର ରହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଘର। ତ ଏ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସାମ୍ନାରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଆଉ ସେ ବସି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଲା ଏ ପତ୍ର। ସେ କ'ଣ କଲେ, ଖୋଲି ପଡ଼ିବା କଥା ନା ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେଟାକୁ ସେ କଲମ ତ୍ରାସରେ, ମାନେ ଯୋଉ ନାଇଫ ଟାଇପର ଥାଏ କଲମ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତାହିଁରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ଫାଡ଼ିଲେ ଫାଷ୍ଟରେ। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ସେ ତାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକେଇଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେତେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଜିହୁଦୀ ପୁସ୍ତକରୁ 3-4 ପତ୍ର ପାଠ କଲା ଉତ୍ତାରେ ରାଜା କଲମ ତ୍ରାସରେ ତାହା କାଟି ଅଗ୍ନି ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିରେ ତାହା ପକାଇଦେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିରେ ସମୁଦାୟ ପୁସ୍ତକ ଭସ୍ମସାତ ହେଲା। ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ପଢିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ସମୟ ପଢିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ପଢାଯାଉଛି। ଦେଖିବେ ବେଳେ ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥାଏ, କିଛି ଲୋକ ବସନ୍ତି, ଅଧାରୁ ଉଠି ପଳାନ୍ତି, ଅଧାରୁ ଉଠି ପଳାନ୍ତି। ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୋର ମିଟିଂରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଉଠି ପଳାନ୍ତି, ଆଉ କୁହନ୍ତି ୟାକୁ କିଏ ଡାକିଲା, ଇଏ କୋଉଠିକାର ବକ୍ତା, ୟାକୁ ମାନ୍ୟତା ଜଣା ନାହିଁ, ୟାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ତାକୁ କହୁଛି। କେତେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଉଠି ପଳାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ 3 ଦିନିଆ ମିଟିଂରେ ଥରେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ 3 ଦିନ ଯାକ ଜମା ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ବାଧିଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ। ଏଇଠି ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ମିଳିଲା, ଏ ବାକ୍ୟ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରିଦେଲା। ସେ ଆପଣ ଯଦି ଆଗ ପଛ ପଢିବେ ତ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ଫାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା କରିଛନ୍ତି, ରାଜା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 17-18 ପଢିବେ ଟିକେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 17-18। ହଁ, ପୁଣି ସେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟର ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲେ, ଆପଣ ପାଇଁ ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ଲେବୀୟ ଯାଜକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଏହି ପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଉତ୍ତରୀ ଲେଖି ରଖିବ। କ'ଣ କରିବ ରାଜାର କାମ କ'ଣ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାର କାମ ହଉଛି କ'ଣ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକକୁ କପି କରି ତା ପାଖରେ ରଖିବ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଫଲୋ କରିବି, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ଫଲୋ କରିବି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି। ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜାର କାମ। ବାପାର କାମ କ'ଣ? ବାଇବଲରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବଢାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେ ମାନିବାଟା ବାପାର କାମ। ମାର କାମ କ'ଣ? ଏ ମଦର, ମୋର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁବା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପାଳକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାରୁ, ଏଇଟା ରହିବା ଦରକାର, ବାଇବଲ ରହିବା ଦରକାର। ସେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭଳିଆ ବାଇବଲ ସୋସାଇଟି ଛାପି ନଥିଲା। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଥିଲା, ରାଜାର କାମ ତାକୁ ଉତ୍ତାରି କରି କପି କରି ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବୁଲିବ, ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାକ୍ୟ ଅଛି ତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି। ସେ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରଚାରକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ତାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଖତମ। କେତେ ବଡ଼ ପାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ, କେତେ ବଡ଼ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, କେତେ ବଡ଼ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଡର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ମାନ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପତନ। ରାଜା ଜେହୋୟାକିମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆସୁଛି, ସେ କ'ଣ କରିବା କଥା? ବାକ୍ୟକୁ ମାନ୍ୟ କରିବା କଥା, ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ଅନୁତାପ କରିବା କଥା, କ୍ରନ୍ଦନ ବିଳାପ କରିବା କଥା। ସେଇଟା ନକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚିରି ଫାଡ଼ିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିକି ଜଣେ ଲୋକ ସ୍ଥିର ହିଁ ରହିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ନାହାନ୍ତି, ଜୀବନ ସାରା ଅସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବେ। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅସ୍ଥିରତା ଥିବ। ଯେଉଁ ସେବା ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ସେବା ଅସ୍ଥିର ଥିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବି ଅସ୍ଥିର ଥିବ। ଯୁବାମାନେ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ଥିବ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ବସାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଉଠାନ୍ତି, ସେ ଧନବାନ କରନ୍ତି, ସେ ନିର୍ଦ୍ଧନ କରନ୍ତି, ସେ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି, ଜୀବନ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ହେବା ଦରକାର ମାନିବା ପାଇଁ। ଆମର ଶିଖିଥିବା ବାକ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟିମନି ଅଛି, ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ସେଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ସିଧାସଳଖ ତ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ହେଇଯିବ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କାହିଁକି? ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଏଇଟା ବଖାନ ନୁହଁ, ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆସିଛୁ, ଦେଖ ଏବେ ଏମିତି, ଏଇଟା ନୁହଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ମେ ଲର୍ନ ସମଥିଙ୍ଗ।
ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିପାରିବେ, ସେଇଟା ଆମର ଲାଇଫର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖୁଛୁ, ରାଜା ଜେହୋୟାକିମ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାକ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ କଣ ହୁଏ ସେଟା ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଏଠି। ଖାଲି ସେତିକି ସେ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ତାର 23 ପର୍ବ 37 ପଦ ପଢିବେ ଟିକେ। ଆଉ କେତେଟା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭୁଲ ହିଁ ନାହିଁ। ଇଭେନ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୁଲ ନଥିବ, ଗୋଟେ ଭୁଲ ପରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଗୁଡେ ଭୁଲ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାକ୍ୟକୁ ସାଇଡ କରିଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୁଡେ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଭୁଲ ବୋଲିକି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପଦ ପଦବୀ ଥାଏ, ଧନ ଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ମତିଭ୍ରମ ହେଇଯାଏ। କଥାରେ ଅଛି, ପଦ ମଣିଷକୁ ଗଧ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆସନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସନ୍ତି, ଲିଡରସିପରେ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରି ପକାନ୍ତି। ସେ ଲିଡରସିପର ପାଗଳାମିରେ ସେମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତି, ମସ୍ତ ହେଇକି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଡେସିସନ ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲିଡର୍ସ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କାହାର ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, କାହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଅନ୍ତି, କାହାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତି, କାହାର ଦରମା ଅଟକାଇ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ପାୱାର ଅଛି ନା। ସେତେ ବାଇବଲ କହୁଛି, ହେ ନେତାଗଣ, ତୁମ ଉପରେ ଜଣେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଏ କଥା ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତମ ତଳେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ, ଯତ୍ନ ନେବା ସମୟରେ, ପେନ୍ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଡିସମିସ୍ କରିବା ଏଇ କାମ ଠିକ ନୁହେଁ। ଆଜି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଆଜି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଅଛି, ମୋର ତଳ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯତ୍ନ ନେବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଦ ପଦବୀର ମିସୟୁଜ କରିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାର ନଥିଲା, ମୁଁ ତାର କଥା ଶୁଣିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ଦୟା କରିବାର ଥିଲା, ତାର ଗୁହାରିକୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାର ଥିଲା। କାହିଁକି କିଛି ଲୋକ କଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ହିତ ପ୍ରଦେଶ ଆପଣ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସେଠି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନେତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାର ଡିସିସନ ଗୁଡାକ ରଙ୍ଗ ହୁଏ। ବାଇବେଲ କହୁଛି, କର୍ଣ୍ଣ ଜପ ନଥିଲେ କଳି ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ। ତ କିଛି ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି, ସେ ନେତାକୁ ଧରିକି କାମ ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ତାକୁ କାନ ଫୁସଫୁସ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଭଲ ନାହିଁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି ଆସୁଛି, ସେମିତି ଆସୁଛି, ଅମକ କରୁଛି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କର, ଡିସମିସ୍ କର, ଦରମା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଅ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଅମକ କରିଦିଅ ଆଜ୍ଞା, ତାର ପିଲାର ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ତାର ପ୍ରମୋସନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ତାର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। এইগুଡ଼ାକ ଲୋକମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦିଟା ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦିଟା କାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲିଡର୍ସ ଭାବରେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣା କଥାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିଲା କଥା ବି ଭୁଲ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ହୁଏତ କହିପାରନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ। ଆପଣ କଣ କରିନାହାନ୍ତି? ଦେयर ଇଜ ଅ ଗଡ। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ପଢିବେ ସେ ପଦଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 23 ତାର 37। ହଁ, ଜିହୋୟାକିମ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ 25 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ 11 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ସବିଦା, ସେ ରୁବା ନିବାସୀ ପଦାୟର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଏହି ଜିହୋୟାକିମ ଆପଣ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗଣର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କଲେ। ଏ କଣ କଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା କଲେ। ରାଜା ହେଲେ ତ କଣ କଲେ? ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଯାହା କୁକର୍ମ କରିବା କଥା, ଯାହା ଚୋରଚଣ୍ଡାଳ କାମ କରିବା କଥା, ସବୁ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜେହୋୟାକିମ, ଗଡ ହାଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ମି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ମତେ କିଏ କଣ କରି ପକେଇବ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଛନ୍ତି, ଭେରି ଗୁଡ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଇଏ କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା କଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ପଢିବେ ଟିକେ, ଯେରେମିୟା 26 ପର୍ବ ତାର 20 ରୁ 23। ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ହଁ, ଇଲକିୟ ଜିରିୟାମସ୍ତ ସମୟର ପୁତ୍ର ଉରିୟ। ସେ ଜିରେମିୟାଙ୍କ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ପରି ଏହି ନଗର ଓ ଏହି ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା। ତହିଁରେ ଜିହୋୟାକିମ ରାଜା ଆପଣା ବୀରମାନଙ୍କର ଓ ସମସ୍ତ ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ରାଜା ତାହାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା
प्रिय भाई भौणी माने एटा को आपण जदि किनली पड़ी पड़ी जिवे भविष्य वक्तार काम कौन परमेश्वर जहाँ कहबे सेटा प्रचार करबा तो से भविष्य वाक्य प्रचार कले राजा मानिबा कथा न मानिबा कथा नहीं ये कौन कले यांकु मारिबा पई प्लान कले हेले ये डरिकी पळेले मिश्र को लोक पठेई खोजिकी आनिकी ताको खड्गरे बध कले आ सामान्य लोकर कबरे पकईदेले से समय कौन थिला जे भविष्य वक्ता मान को अलग समाधि दिया जाउथिला राजा मान को अलग समाधि दिया जाउथिला हेले भविष्य वक्ता